श्री गुरु तेग बहादुर सेवा समिति के सदस्य आज विश्व हिंदू परिषद के विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष गुरु साहब जी के बलिदान दिवस को सभी सनातनी संगठन एक साथ मिलकर श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएंगे। श्री गुरु तेग बहादुर सेवा समिति के सदस्यों ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवता और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनका संदेश आज भी एकता और त्याग का प्रतीक है। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और कहा कि गुरु साहब के बलिदान को याद करते हुए समाज में एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ 350 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु तेग बहादुर साहब सेवा सोसाइटी के सारे मेंबरान हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद कार्यालय नीलकंठ मंदिर सेक्टर 7 पहुंचे हैं। और आज जैसे कि सभी को पता ही है कि इस वर्ष 350 साला शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जा रहा है, जिन्होंने गौ गरीब की रक्षा के लिए और सनातन को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। जब इस देश में मुगल राज में औरंगजेब का कहर बरस रहा था और कश्मीरी पंडितों के ऊपर विपदा आई और उन्हें ये कह दिया गया कि या तो आप इस्लाम कबूल कीजिए और या फिर मरने के लिए तैयार रहिए, तो उस वक्त उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा व्यक्ति कहें या शरणागत जिसकी शरण में उन्होंने जाना उचित समझा, गुरु तेग बहादुर की शरण में वे पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि गुरु जी, हमारे पर ये विपदा आई है, इसका कोई हल करिए। तो गुरु जी ने कहा कि इसका हल जो है वो हम करेंगे। और उन्होंने मुगल साम्राज्य को बड़ा सीधा संदेश दिया कि यदि आप मुझे परिवर्तित कर लें तो पूरा उत्तर भारत परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यदि मुझे परिवर्तित नहीं कर पाए तो फिर कोई आपकी बात नहीं मानेगा। और उन्हें तरह तरह की प्रताड़नाएं देने के बाद जब कोई बस पूरे मुगल साम्राज्य का नहीं चला तो उनको शहीद किया गया। और जहां आज दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज विद्यमान है, वहीं इस हमारे अंबाला की पावन पवित्र धरती, ऐतिहासिक धरती, जहाँ पर गुरुद्वारा मंजी साहब के पास गुरुद्वारा शीशगंज विद्यमान है, जहाँ गुरु जी का शीश लाया गया, वहां पर 22 नवंबर से लेकर के और 27 नवंबर तक के कार्यक्रम का आज निमंत्रण तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर तो सबके हैं, तो हमें श्रद्धा पत्र आया है। मैं सभी हमारे कार्यकारिणी सदस्य गुरु तेग बहादुर सेवा सोसाइटी को बधाई भी देता हूं और ये भी कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद पूरा बढ़ चढ़ कर इस समारोह में 22 नवंबर से 27 नवंबर तक जहां जहां भी हमारी सेवा लगेगी वहां भी, और जहां जहां हम और हमारे कार्यकर्ता खुद भी जो कुछ कार्य होगा अवश्य करेंगे। और गुरु तेग बहादुर सबके हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਮੂਹ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਤਰੀਕ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਗਰਾ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਚੌਂਕ, 7 ਸੈਕਟਰ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ।
23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਹਿਣਗੇ। 23, 24, 26 ਔਰ 27 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਕੈਨਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ 4 ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ iPhone 70 Pro LED, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ LED, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਿਲਕ ਔਰ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं। आपको पता चले गया होगा कि 350वां गुरु तेग बहादुर जी का दिहाड़ा समागम मनाने के लिए, आप सीधी समागम मनाने के लिए आपको सेवा सभा वालों ने बता दिया गुरु तेग बहादुर जी के। तो वो हमारे के जो सभा सोसाइटी है, हम इनके साथ सहयोग करके सारा काम साथ में सहयोग कर रहे हैं। जैसे भी जो भी काम होगा हम इनके साथ हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।